اگرچہ کچھ بلکہ بہت سارے دین فروش مولوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے اپنے کفریہ شاعری سے توبہ کر لی تھی، کفریہ جملوں سے توبہ کر لی تھی، اگرچہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیتے، صرف زبانی جمع خرچ قادیانیوں کی منشا کے مطابق۔ پروف ہونا چاہیے یار، پروف تو کوئی دیتے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے، فرض کیا اگر اس نے اپنے کسی کفریہ شاعری کے اوپر توبہ بھی کی ہے، مگر مسئلہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کے، مولوی آ کے کہے کہ وہ مرزائی نہیں تھا۔ جن لوگوں نے کوئی جو شنید کی بنیاد کے اوپر کلف لسان رکھ کر اس کا ٹھیک ہے کر دیا، لیکن سوال یہ نہیں پوچھا گیا کسی سے کہ آیا وہ مرزائی تھا کہ نہیں، آیا اس نے مرزے کو جو ہے اسلام کا سب سے بڑا مفکر ہندوستان میں کہا، اس سے توبہ کیا کہ نہیں۔ پھر اگر توبہ کی ہوتی تو وہ اس کی ساری جو کفریہ جملے ہیں اس کو تو کتابوں میں جگہ نہ ملتی۔ آج بھی آپ اس کی کتاب جا کے دیکھ لیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اس کے صفحہ نمبر 107 پہ کیا لکھا ہوا ہے، کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ ایک منکر خدا، ایک بہت ہی پلید شیطانی جو ریچولز ہوتے ہیں وہ کرنے والا ایک انتہائی غلیظ شخص، جس جو 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 فلاسفر کہلاتا ہے جرمنی کا، فریڈرک نیچے۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ I call his vision imperative because it appears to have given him a kind of prophetic mentality which by some kind of technique aims at turning its visions into permanent life forces۔ لو جی یہ بتا رہا ہے، اس کو نبیوں کی صف میں لا رہا ہے، منکر خدا کو۔ اوکے، اب آپ اس کو بتائیں، کوئی مولوی کرائے نا کسی سے ترجمہ، اس کا مطلب بیان کریں، اس کی ہمت ہے تو آ کے بتائیں۔ یہ آج بھی کتاب اویلیبل ہے، یہ کیسی توبہ ہے جی جناب؟ ایک منکر خدا کو وہ نبی بنا رہا ہے، ہاں یار، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن مولوی ہیں کہ مانتے نہیں۔ ظاہر ہے قادیانی پیسہ لگا ہوا ہے، کیونکہ قادیانی جانتے ہیں اگر یہ آفیشلی مان لیا گیا کہ وہ قادیانی تھا تو اس کا ہیرو سٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اب ہم نیکسٹ طرف آتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کے جنازے کی طرف۔ تو بلا شبہ اس کا جو جنازہ ہے وہ سارا قادیانیوں نے ارینج کیا تھا۔ آپ سنیں میری اس بات کو بھی، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹس بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی نہیں ماننا چاہتے تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے وہ تو قادیانی، جو کھلے قادیانیوں نے سارا انتظام کیا تھا، اور وہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔ قادیانی جماعت کا تو یہ اصول ہے کہ اگر کوئی قادیانی مسلمان کے ساتھ شادی کر لے تو وہ اس کو اپنی جماعت سے خارج کر دیتے ہیں۔ نماز، کسی مسلمان کا نماز جنازہ وہ الاؤ نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کو اپنی جماعت سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے عقائد کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب احمدیوں کے علاوہ اور کسی، یعنی قادیانیوں کے علاوہ اور کسی کی نماز جنازہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں، یہ دیکھیے، یہ کوئی کیا 80-90 سال کی تاریخ ہے، کوئی 1000 پرانی تاریخ نہیں ہے کہ ہم بحث کرنا شروع کر دیں کہ واقعہ کربلا ہوا تھا کہ نہیں۔ اوکے، ہم بحث کرنا شروع کر دیں کہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کیسے ادا کیا کرتے تھے، یہ تو جناب علی ایک نہیں تو 2 نسل پیچھے چلے جائیں، چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم 50 60 70 80 سال کی تاریخ کے جو اصل پہلو ہیں ان سے روگردانی کر رہے ہیں، اور صرف قادیانی منشا کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کو جو ہے پکا عاشق رسول وغیرہ کہہ کر
यकीनन जो देखिए जी, जिन्होंने मेरे सबूत का ना जवाब दिया है ना इसको रद्द कर सके हैं, फिर भी वो डॉक्टर इकबाल को मुसलमान कहते हैं, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जो लोग मुझे कहते हैं कि जी मैंने डॉक्टर इकबाल या दूसरों को ये कहा कि कुफर पलटता है, भाई मैंने तो जनाब आली फैक्ट सामने रखे हैं। अल्लाह ये कहता है कि जो आपको ज़ाहिर हो रहा है आप उसके मुताबिक अपना बयानिया बनाएं। ज़ाहिर यही हो रहा है कि डॉक्टर इकबाल जो है मरने से 3 महीने पहले मिर्ज़इयों के साथ जाके इस्तकबालिये में शामिल हुआ है। मरने से कुछ दिन पहले उसने मिर्ज़इयों को अपनी औलाद का जो है वो क्या कहते हैं वली बनाया है। उसका उठना बैठना, उसका दम जो टूटा है वो मिर्ज़इयों के हाथों, मिर्ज़ई उसके इर्द गिर्द जावे मरा है। यानी साबित ये हो रहा है, जाहिर ये हो रहा है कि जनाब आली डॉक्टर इकबाल को लाहद में उसके पलीत मिर्ज़ई भाई ने डाला है। तो हम अब कौन सी दलील देखें? इसके ऊपर बाद में भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए जो मेन फिगर हैं जिन्होंने ये सारा जनाजे का अरेंज किया था, जो उसकी नमाज जनाजा में शरीक हुए थे, वो चौधरी मोहम्मद हुसैन, मियाँ निज़ामुद्दीन, मियाँ अमीरुद्दीन, सैयद मोहसिन शाह, खलीफा शुजाउद्दीन, मौलाना गुलाम रसूल महर और अब्दुल मजीद सालिक। ये इनके जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे खुले मर्ज़ई थे। इन्होंने जगह सेलेक्ट की कहाँ उसको दफनाना है, इन्होंने सारा अरेंज किया। यही लोग जो हैं ये उसकी करते धरते थे सारे आखिरी, और ये सारे मर्ज़ई थे। और ये मदर चौथ आज भी नहीं समझ रहे कि ये लोग मर्ज़ई थे। वही जैसे मैंने पहले वीडियो में, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये चौधरी मोहम्मद हुसैन का तो खैर मैं बता चुका हूँ, उसका कादियानी होने का दलील दे चुका हूँ। मियाँ निज़ामुद्दीन, मियाँ अमीरुद्दीन, सैयद मोहसिन शाह, ये सैयद मोहसिन शाह जो है ना उसका वालिद था, क्या बोलते हैं उसको, जिसने भुट्टो केस में वो छोटे से कद का जो है क्या नाम था उसका, नसीम, सैयद नसीम शाह जो जस्टिस था, मदर चौधरी, ये कादियानी फैमिली है। तो ये गुलाम रसूल महर, अब्दुल मजीद सालक, ये सारे मर्ज़ई। और ये मैं अगले वीडियो में इसकी वो दूंगा, क्या नाम है, इनके मर्ज़ई होने के प्रूफ, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में दिए थे कि जब डॉक्टर इकबाल कादियान गया है तो वो उस फोटो ग्रुप में जो लोग बैठे हुए हैं उनके कादियानी होने का सबूत मैंने इससे पहले के दिया था। अब जिन लोगों ने इसके नमाज जनाजा में शिरकत की, इसको लाहद में उतारा, उनका कादियानी होना भी मैं अगली वीडियो में सारे रेफरेंस के साथ दे दूंगा। और भाइयों ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है। मेरी सच्चाई यही है कि आज तक किसी आदमी ने जुर्रत नहीं की कि वो मेरे सामने आके कहे आओ जी हम उसको मुसलमान या गैर कादियानी साबित करते हैं। सारे अंदर बड़े हुए ने, मेरी पोस्ट जब लगती है वो रिमूव कर देते हैं, मेरी वीडियो जब आती है उसको डिलीट कर देते हैं, जी नहीं इसकी नहीं बात सुननी। जो दलील है कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है। मुसलमान का क्या काम कि किसी की जो है पोस्ट को डिलीट कर दो, उसका जवाब देते हैं हम मुसलमान, तो मैं तो हर एक का जवाब देता हूँ। तो ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भाइयों चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये मसला किसी की ज़ातियात पे हमला करने का नहीं है। हम अपने हीरो और अपने जो गद्दार हैं अगर उनकी अगर हम पहचान नहीं कर सकेंगे तो हम कैसे हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर का हिस्सा होंगे, हम कैसे ग़ज़वा हिंद करेंगे, हम कैसे पाकिस्तान को कादियानी तसल्लुत से आज़ाद करवाएंगे। बताएं कि जो गुमराह हो जाते हैं वो ग़ुलाम बन जाते हैं, जो हम हो चुके हुए हैं कादियानियों के।